Yes. Listen, my dear students. Yesterday we discussed the equation of the circle in two forms. One is with center and radius. X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. And one more also we discussed, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. These two type of circles we discussed yesterday. Now this is we use very less. This we use maximum in circles. Not only in circles, in system of circles also. What is related to circles we use maximum this only. And this is called, I told you what, general equation of the circle. From second degree general equation we got this equation. So now I will give you about that circle that I am writing here. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. All of you please listen carefully. Santosh, John and all of you. చాలా జాగ్రత్త వినండి బాబు, మళ్ళీ తర్వాత చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. And this has center. What is the center? We know already, minus g comma minus f. And the radius we know r equal to root over g square plus f square minus c. This is the radius of this circle. This is the center of this circle. Now I will give you some notes about this circle. That is, first note I gave you already, that is the equation of the circle, and second, center and radius, and third one I will give you, that is see, if a circle, this is a circle, if a circle touches x-axis, this is x-axis, this is y-axis, x, y. If a circle means this is a circle, so we denote with s. So we can write s equal to 0 is the circle equation. If the circle touches x-axis, if the circle touches x-axis means, first of all discuss about center lies on x-axis. Then you will get like this. This is the circle and this is the center C. If the center of the circle, what is the center? Minus g comma minus f. If the center lies on x-axis, one more, if the center lies on y-axis, this is the center. This is also s equal to 0, but the center lies on y-axis here, the center lies on x-axis here. Then the equation will change. I told you yesterday, if a line touches the circle, then the equation of that line will be changed. In the same way, if a circle having center on x-axis, then the equation will be different. If a circle having center on y-axis, then the equation will be different. If the second degree equation represents circle, then the equation different. Like this we got. S equal to 0 అనే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అనేది, సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ అయితే ఇలా ఉంటది. ఇది సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాదు, జనరల్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాదు ఇది. ద జనరల్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ రిప్రజెంట్ ద సర్కిల్ ఇలా ఉంటది. ఇదే సర్కిల్ సెంటర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఎలా ఉంటది, ఇదే సర్కిల్ సెంటర్ వై యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఎలా ఉంటది, అది ఐ విల్ రైట్ నౌ. ఇఫ్ center lies on x-axis, lies on x-axis. See, on x-axis, any doubt please ask me. That's why I'm taking only class for 5 members. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదున్నా నన్ను అడగండి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, సెంటర్ x-axis మీద ఉంది అంటున్నాం. అంటే x-axis మీద ఎప్పుడైనా కూడా y వాల్యూ ఉండదు. సపోజ్ నేను అడుగుతా, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ చెప్పండి అని అడిగాను నేను. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి, టెల్ మీ వన్ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ కావాలి నాకు, ఇష్టం. ఎనీ వన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, యా యా చెప్పరా. 5. ఓకే, ఇంకెవరైనా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. జాన్ సెడ్ 5. ఇంకా ఉన్నారు, ఇంకా మన దగ్గర 3 ఉన్నారు. చెప్పాలి, టైం వేసేయద్దు.
On x-axis, any point I'm asking. On x-axis, any point. Chapra Santosh. 4 sir. 4. Okay. Inka. Likita. Sir, x is equals to p. P. Yes. Okay. Right. Right. Yeah. Ippudu nadi choice is mine now. See, I am asking a point on x-axis. I am not asking a value on x-axis. Sir, See, y is equals to 0. is also the value, and that is nothing but the equation of x-axis. That is equation of x-axis. Y-axis equation x is equal to 0. X-axis equation y equal to 0. Y equals to 0. I am a point on x-axis or y-axis. There infinitely many points exist. I am asking one point. I am asking one point, not a value. One point I am asking. That clearly on x-axis we have y value 0. Then we can write, suppose if you take here one value on x-axis, this will be 1 comma 0. If you take a 2 value here, this will be 2 comma 0. Like that, if you take any value, if you take here 100, then the point is 100 comma 0. Point అంటే x వాల్యూ y వాల్యూ రెండు ఉంటాయి. వాల్యూ అంటే ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది. అది x వాల్యూ అడిగితే x చెప్పాలి, y వాల్యూ అడిగితే y చెప్పాలి. పాయింట్ మీన్స్ దట్ హ్యావింగ్ విత్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ x అండ్ y వాల్యూ. సో ఇప్పుడు వాడు చెప్పింది ఏంటి, 5 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆన్ x యాక్సిస్, బట్ 5 కామా 0 ఈజ్ కరెక్ట్. ఇది x యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. 4 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్, బట్ 4 కామా 0 ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ x యాక్సిస్. సో x యాక్సిస్ మీద ఏ పాయింట్ ఉన్నా కూడా y వాల్యూ ఏమైతుంది, 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు x యాక్సిస్ మీద ఏది ఉంది, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సెంటర్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్ అంటున్నా నేను. సెంటర్, వాట్ ఈస్ సెంటర్, మైనస్ g కామా మైనస్ f. ఈ మైనస్ g కామా మైనస్ f అనేది x యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఈ f అనేది 0 అయిపోతుంది. ఈ f అనేది 0 అయిపోతుంది. ఎందుకు, ఆన్ x యాక్సిస్ ఆల్వేస్ y is 0. సెంటర్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్, దట్ ఈస్ c is equal to minus g comma 0. Then the equation of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy. Actually there we have an equation plus 2fy, but f 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా 2fy ఉండదు. ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో డైరెక్ట్ గా మనం నేర్చుకొని ఉండాలి. టెల్ మీ one example which is having center on x axis అనగానే x square y square 2gx plus c equal to 0 చెప్పేసేయాలి అంతే. సపోజ్ డయాగ్రామ్ ఏమర్థం కావాలి, ఓ దీని సెంటర్ అనేది x axis, డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్, అండర్స్టాండ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెంటర్ లైస్ ఆన్ x axis, then the equation will be in terms of only g and c. F will be 0. Now I think you can say easily one more, that is if center lies on y axis. Anyone, can you tell me the equation if the center lies on y axis, the circle equation? Yeah, x square plus y square, yeah. Okay, plus 2fy okay, plus c equal to 0. plus c equal to 0. అరే సంతోష్ గా వీడు x చెప్పలేదు ఎందుకురా, సంతోష్ వీడికి x square plus y square 2fy చెప్పిండు, 2gx ఎడిపోయిందిరా. y square కుంటున్నాం కదా సార్, అది ఇక్కడ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 అయితే సెంటర్ x యాక్సిస్ మీద ఉంటే y వాల్యూ 0 అయిపోయింది, అంటే f వాల్యూ 0 అయిపోయింది, కాబట్టి ఇది లేదు. 2gx 2f. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, సెంటర్ y యాక్సిస్ మీద ఉందంటున్నా, అంటే అప్పుడు సెంటర్ ఎలా ఉంటది, y యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు x ఉండదుగా, 0 కామా మైనస్ ఎఫ్ ఉంటది, మైనస్ జీ ఉండదు, ఇక ఓన్లీ మైనస్ ఎఫ్ ఉంటది, ఎక్స్ వాల్యూ 0 ఉంటది. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 0 అంటే జీ వాల్యూ 0 అయిపోయింది కాబట్టి జీ లేదు. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ 2fy ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? వన్ మోర్, థర్డ్ వన్.
ఇఫ్ సర్కిల్ ఐ మీన్ ఇదే ఎప్పుడైనా సర్కిల్ అంటే ఇగో ఇదే s equal to 0 అని కూడా రాయొచ్చు. బ్రాకెట్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ s equal to 0. ఎనీవన్ నౌ యూ హావ్ టు టెల్ మీ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే నేను చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతాయి. ఈజీగా కాదు, తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతాయి. అండ్ సర్కిల్ పర్ఫెక్ట్ గా అయితే ఐపీకి అయితే 22 మార్క్స్, ఎంసెట్ కి, మెయిన్స్ కి అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్ కి కూడా వెయిటేజ్ ఎక్కువే ఉంటది. ఇఫ్ సర్కిల్ 0 ఇదంతా సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ 0,0 passing through 0,0, then circle center x-axis y-axis మీద ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సర్కిల్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 0,0. అప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటది? ఎనీవన్, if the circle passing through 0,0, then can you tell me anyone how the equation will be? Tell me if that is wrong or right, whatever it is, you can tell me. Yeah. x square Okay. plus y square plus c equal to Square plus c plus equal to 0. ఇంకా ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా ఇది పక్కన పెడదాం కాసేపు. ఇది రావాలంటే ఇంకోటి చెప్తే ఇది ఈజీగా వస్తుంది. ఎలా అంటే సపోజ్ నేను ఒక లైన్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఐ గేవ్ యూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. దిస్ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 2,1 అన్నా నేను ఇప్పుడు. దిస్ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 2,1 అని చెప్పా. సరే ఇక్కడ 2 కాకుండా సమ్ ఏ పెడదాం. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 2,1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు మీరైతే? వాట్ యూ విల్ డూ నెక్స్ట్ స్టెప్? చాలా హ్యాపీగా సరదాగా నేర్చుకుందాం మ్యాథ్స్. అస్సలు షేమ్ గా ఫీల్ కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నా. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కాన్సన్ట్రేషన్ పోతే ఇంకా నేనేం చేయలేను. నేను కదా దేవుడు కూడా ఏం చేయలేను. నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఒక లైన్ ఇచ్చిన ఆ లైన్ అనేది 2,1 నుంచి పాస్ అవుతుంది అని చెప్పా. మీరు ఏం చేస్తారు? ఏ వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నాడు? సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా సార్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంతే. మీకు ఏం తెలిసా చెప్పండి నాకు, దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది మీకు ఎంత తెలుసు అనేది. సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆ పాయింట్ ఎక్స్ వై అయితే కంపల్సరీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా. అది XYయే కదా, ఇంకా వేరే ఎందుకు అవుతుంది? YZ ZX అవుతుందా? పాయింట్ ఈ లైన్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటున్నా కదా నాన్న. పాస్ అవుతుంది అంటున్నా. పాస్ అవుతుంది అంటే వేరియబుల్స్ ఇంకా ఏమీ లేదు అక్కడ. దెన్ ఫైండ్ ఏ ఇంకేంది ఇప్పుడు? ఓకేనా? ఏ ఈక్వల్ టు -3. 2ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ప్లస్ 1 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. ఈ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అనేది ఈక్వేషనా వాల్యూవా? ఇట్స్ అన్ ఈక్వేషన్. హౌ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వేషన్? ఈక్వల్ టు ఉంది. Is this Sir, having a variable? There is no variable. That is the value of a. Value of a, but if equal to is there, no sir. If equal to is there, it is considered ఈక్వేషన్ అవుతుందా వేరియబుల్స్ లేకుండా? కాదు. ఓకే, okay. ఇక్కడ నేను ఏమడిగా క్వశ్చన్? Find ఫైండ్ ఏ, రైట్? value. వాల్యూ ఆఫ్ yeah. ఏ అన్నా కానీ ఫైండ్ ఈక్వేషన్ అనలేదుగా. Hmm. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత వచ్చింది నీకు? -3. Then the equation will changes. What is that equation? X plus y -3 equal to 0. Yes, done. Enough. అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఈ పాయింట్ అయిపోయినట్టే. ఇది చాలా క్వశ్చన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం రాసే థర్డ్ పాయింట్. ఒక లైన్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అయితే అందులో ఉన్న అన్నోన్ వాల్యూ ఫైండ్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఇది వాల్యూ మాత్రమే ఫైండ్ చేసాం. కానీ ఈ లైన్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయితే చేంజ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటది అంటే ఇలా ఉంటది.
ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, సర్కిల్, వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 passing through 0 comma 0, then the equation is what? ఇదే సర్కిల్ సెంటర్ 0, సెంటర్ x యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఇలా ఉంది, y యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఇలా Sir, ఉంది. యా C is యా equals to 0, na? C is equals to 0. that is the condition, that is the value of c, but I am asking what is the equation? ఈక్వేషన్ కావాలి నాకు. You said What is the passing through the, you said passing through the center. yes no So 0 comma 0, not center. x comma y is equals to 0 comma 0. Therefore, x Yeah. square plus y square equal to 0. How x square plus y square equal to 0? This equation passing through where? 2 comma 1. 2 comma 1. Then x is equal to what? 2. Y is equal to 1 plus a is equal to 0. Then a is equal to what? Minus 3. This is what you said just now, c value. C equal to 0 is correct. But to get the equation, what we did there, this a value substituted here, na again. Yes, sir. Then you have to substitute c value also in this equation. X square plus y square equal to 0. Array, what about 2gx to fy? Okay, Sir, no, yes, ఏమంటున్నావు అంటే xy 0 passing through the అంటున్నావు. center. Passing through the xy 0, xy 0 అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు ఉంటది xy అంటున్నావా? నీ డౌట్ అనేది నీకు కరెక్టే, కానీ అది రాంగ్ అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. ఎట్లా అంటే పాసింగ్ త్రూ విను పాసింగ్ త్రూ 2,1 కదా, అప్పుడు మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ xy దగ్గర 2 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామా? లేదు. లేనప్పుడు మరి ఇక్కడ ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నావు 0,0? పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇది xy అనుకున్నప్పుడు ఇవి xyలు కావా? మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాయట్లే? అలాంటప్పుడు అన్నిటి దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి కదా సార్. చేస్తున్నాం మనం. 2gx plus 2fy plus c equal to 0, equation number 1. This one passing through where? 0 comma 0. Then 0 square 0, 0 square 0, 2g into 0 0, 2f into 0 0 plus c is equal to 0. Then c is equal to 0. Substitute this c equal to 0 in equation number 1. Then you will get x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0. Understand? Okay, sir. మనం ఏదైతే అన్నోన్ వాల్యూ ఫైండ్ చేసామో అది అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, కానీ మళ్ళీ ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయం. ఇక్కడ సి వాల్యూ ఉందా లేదా? ఇక్కడ సి కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ సి అనేది ఉందా నిఖిత? లేదు సార్. కాన్స్టాంట్ కదా సి అంటే. yes sir. కాన్స్టాంట్ లేదంటేనే the equation which, yes, the equation which is having no constant clearly passing through origin. మనకు కావాల్సింది కూడా ఏ ఈక్వేషన్ కావాలి? passing through origin. This is passing through origin. Is this passing through origin? No. No. C why there is there. C is there. Understand? Now ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2,1 నుంచి పాస్ అయ్యేది కావాలి. Is this passing through 2,1? yes. No, sir. After substituting. Yeah. Is this? This is yes. This is passing through 2,1. If you substitute here 2 1, 2 plus 1 3 minus 3 0, you will get. This is not passing through 2,1. After substituting what you are getting, that is passing through 2,1. This is S equal to 0 means general form. జాగ్రత్తగా వినండిరా ప్లీజ్, రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నా నేను. ఇది జనరల్ ఫామ్. ఇది 0,0 నుంచి పాస్ కాదు. ఒకవేళ పాస్ అయితే ఎలా ఉంటది అని అడుగుతున్నాడు. ఒకవేళ పాస్ అయితే ఇలా ఉంటది సార్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0 0 ఇక్కడ 0 square 0 0 square 0 0 0 0 equal to 0. Yes, correct. This is clearly passing through 0,0. So if a question given like this, x square plus y square plus 5x minus 7y equal to 0, is this passing through 0,0, John?
Yes, sir. Yes. Why? Because there is no constant. There is no constant. Santosh. సంతోష్ చెప్పండి సార్. ఇది వాడు అంటుడు 0,0 నుంచి పాస్ అవుతుందని కరెక్టారా? అవును సార్. ఎందుకు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు నువ్వు? నువ్వేమనుకుంటున్నావు చెప్పురా అంతే. 0,0 నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అవునా కాదా? కాకపోతే ఎందుకు? అవునైతే ఎందుకు? రేయ్ సార్ యా పాస్ అవుతుందా కాటేదా? పాస్ అవుతుంది సార్. ఎందుకు పాస్ అవుతుంది? is equal to 0. Formula. Yes, sir. Why this is passing through 0,0? How you can say అవ్వదు సార్, పాస్ అవ్వదు. 0,0 నుంచి ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ లేదు సార్ దాని. సార్ Very పాస్ good. అవ్వదు. ఫస్ట్ పాయింట్ కాన్స్టాంట్ లేదు కాబట్టి పాస్ అవుతుంది. లేదు అంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది మీకు. ఏదైతే 0,0 ఉందో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 0 స్క్వేర్ ఎంతరా? 0 0 ప్లస్ వై అగైన్ 0 స్క్వేర్ 0 5 into x again 0 5 into 0 0 plus minus 7 into y 0 that is also 0 0 plus 0 plus 0 plus 0 again 0 0 equal to 0. Correct. This is passing through 0,0. We can conclude. Understand ra Kamlesh? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Kamlesh ఎస్ సార్. you said passing కాదు సార్, పాస్ కాదన్నావు. 100% పాస్ అవుతుంది. అది స్ట్రేట్ లైన్ కానీ రిమెంబర్, స్ట్రేట్ లైన్ కానీ పేరా స్ట్రేట్ లైన్ కానీ పెరాబోలా కానీ ఎలిప్స్ కానీ హైపర్బోలా కానీ ఏదైనా కానీ రిమెంబర్ ఆల్వేస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో కాన్స్టాంట్ క్లియర్లీ పాసింగ్ త్రూ 0,0. ఎక్స్ టు వై రెండే ఉండాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై క్యూబ్ ఎక్స్ పవర్ 4 వై పవర్ 4 ఎన్నైనా పవర్లు ఉండని, నో ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ కాన్స్టాంట్ లేదు అంటే 100కి 100%, సారీ 500% 0,0 నుంచి పాస్ అవుతుంది. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, యా దట్ ఈస్ వన్ మోర్. అండ్ వన్ మోర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, దట్ ఈస్ this already I gave you, that is point circle. And if radius is 0,0 then that is called point circle. And one more, concentric. Anyone? Circles having same center. Very good. Concentric circles. అమ్మాయి కొంచెం క్లాసులు విన్నదిరా, అందుకే చెప్తుంది. అమ్మో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఏం ఫీల్ కాకండి, మీరు కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ మీన్స్ సెంటర్ ఒకటే ఉంటదిరా. సర్కిల్స్ రేడియస్లు వేరుంటాయి. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకుందాం, ఇది R1. ఇది సెకండ్ సర్కిల్ అనుకుందాం, ఇది R2. ఇది థర్డ్ సర్కిల్ అనుకుందాం, ఇది R3. ఇది మాత్రం సేమ్ సెంటర్. సో ద సర్కిల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సెంటర్ అండ్ డిఫరెంట్ రేడియస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సెంట్రిక్. సేమ్ సెంటర్, సేమ్ సెంటర్. సెంటర్ వినో ఆల్రెడీ -g, -f ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఓన్లీ రేడియస్ మారుతుంది అంతే. అప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక సర్కిల్ ఇస్తున్నాను, నేను ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ సర్కిల్. ఇది నేను ఇచ్చిన ఒక సర్కిల్. దీని సెంటర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, -g, -f. ఇదే సెంటర్ తో ఇంకొక సర్కిల్ కావాలి నాకు, దట్ ఈస్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్. ఎనీవన్ కెన్ యూ టెల్ మీ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ ఫర్ దిస్? సార్ యా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే
plus y square Okay, plus 2gx very good. plus 2fi Okay, plus k. plus k, very good. ఎందుకంటే సెంటర్ మారొద్దుగా, అంటే జిఎఫ్ లు మారొద్దు, జిఎఫ్ ల పొజిషనే మారొద్దు. మారింది అంటే మళ్ళీ కాన్సెంట్రిక్ కాదు, సెంటర్ మారిపోద్ది. మారిపోయిందంటే అది కాన్సెంట్రిక్ కాదు. కాన్స్టెంట్ మారొచ్చు, కాన్స్టెంట్ మారొచ్చు. సంతోష్ నువ్వు ఒకటి చెప్పరా. కాన్సెంట్రిక్ సంతోష్. సార్ ఉన్నా యా సార్. యా చెప్పు. నేను ఒక సర్కిల్ రాస్తారా ఇప్పుడు, నువ్వు దానికి కాన్సెంట్రిక్ చెప్పు, జాగ్రత్త చూడు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 100x మైనస్ 500y ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఇది నేను సర్కిల్ ఇచ్చిన, నెంబర్లతో భయపడొద్దు ఎప్పుడు, మనము గుర్తుపెట్టుకో. ఇది నేను సర్కిల్ ఇచ్చినరా, దీనికి కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి నాకు. చెప్పు. హౌ యూ కెన్ రైట్ ద కాన్సెంట్రిక్. ఓకే, చెప్పు కరెక్టే. వై స్క్వేర్ ఓకే, మైనస్ చెప్పు. 100x ఓకే, మైనస్ 5 500y 100y 500y ప్లస్ 10 is equals to 0. చాలా బాగా చెప్పినవరా. కాన్సెంట్రిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఒకటి చేంజ్ అయిపోవాలి, వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ కి కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అయిపోవాలి, అంతే, అదే కాన్సెంట్రిక్. ఓకేనా. ఈ కాన్సెంట్రిక్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను చెప్తా ఇప్పుడు నీకు. సో ఆఫ్టర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ యూ హావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ కమిలేష్, Yes, sir. తొందరగా జాయిన్ కారా, నేను పెట్టిన టైం కి కరెక్ట్ గా జాయిన్ కాంటారా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అట్లా. ఇప్పుడు నేను 40 minutes ఫస్ట్ తీసుకుంటా, మళ్ళీ 40 minutes లో 20 minutes తీసుకుంటా అని నేను అన్నా. 40 + 20 60. కానీ Yes. మనకు మంచిగా చెప్పుకునే మూడ్ లో ఉంటే ఆ 40 minutes కూడా తీసుకుంటా నేను. 80 minutes తీసేసుకుంటా, మీకే బెనిఫిట్ కదరా ఎక్కువ. Yes, sir. కాబట్టి మీరు టైం జాయిన్, ఇప్పుడు 10 minutes వేస్ట్ అయింది తెలుసా ఈ రోజు. అంటే మనం ఇప్పుడు 30 minutes తీసుకున్నాం అన్నట్టు. సో దట్స్ వై ప్లీజ్, నేను అందుకే మీకు 3 o'clock పెట్టిన నేను టైం కూడా. అందుకని నేను పెట్టిన చూడలేదు టైం, సార్ అందుకే. నేను ఈ రోజు జర్నీలో ఉన్నవాడి ఫోన్ చేయలేదు, రేపు నుంచి ఫోన్ కూడా చేస్తాను నేను పెట్టి. కానీ నేను పెట్టిన టైంకు మీరు జాయిన్ కండి. 1 minute అంటే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఎక్కువ టైం అంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మిగతా పిల్లలు కూడా పేషెన్స్ తో ఉండలేరు కదా. ఓకేనా. Yes, sir. Yes, sir. నౌ ఐ విల్ సెండ్ యూ లింక్, వన్ మోర్ లింక్. 38 minutes 40 seconds అయింది, 1 minute లో కట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను కొత్త స్టార్ట్ చేయను, వెంటనే లింక్ పంపిస్తా, వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి, అప్పుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా. Okay, sir. ఓకే, యా కిరణ్. గ్రూప్ లోనే పెడతారా లింక్. Try later. మీరు డయల్ చేస్తున్న నంబర్